Good evening, students. So myself, Rajabakshi K, working as a physics lecturer in Government PU College for Boys, Saligrama in Mysore district. So today we shall discuss on the topic electric charges and fields. Okay, directly we shall go to the questions. Here is a simple question. How many electrons are present in 1 coulomb of charge? So options are minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 19. 1.6 into 10 to the power minus 19. 6.25 into 10 to the power 18 minus 6.25 into 10 to the power 18 electrons are there. So it is a simple question. You have heard it. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ that is 6.25 into 10 to the power 18. So instead of giving these electrons, if I change this to proton, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ 1 coulomb ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, the charge on proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Only the change is signs. This is minus and this is plus. By using the basic property of charge, so that is charge is quantized, we can write Q is equal to Ne. So for n, number of protons ke ನಾವು equation ಅನ್ನ ಸಮೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ n is equal to Q by E. Q is 1 coulomb of charge and E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So 10 to the power minus 19 coulomb ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 to the power plus 19 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಟು 10 to the power 18 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 100/16 ಆಗುತ್ತೆ. 16 6 ja is 96, 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 16 2 ja 36, ಹೀಗೆ 6.25 into 10 to the power 18 protons ನಮಗೆ 1 coulomb of charge ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. So number of protons in 1 coulomb of charge is same as the number of electrons in 1 coulomb of charge, that is 6.25 into 10 to the power 18. So next question. So what is the time required to transfer 1 coulomb of charge if 10 to the power 18 electrons transferred per second from a body? So answer is 6.25 seconds, 0.16 seconds, 1.6 seconds, 62.5 seconds. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 10 to the power 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power 18 into 1.6 into 10 to the power 9 minus 19 coulomb per second ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0.16 coulomb per second ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ -1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0.16 coulomb per second ಆಗುತ್ತೆ. So total time required is 1 coulomb divided by 0.16 second. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಹಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು 16 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀರೋಸ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ 6.25 seconds ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಆದ್ರೆ we can use some of the shortcuts. If I know 1 coulomb is equal to 6.25 into 10 to the power 18 electrons, then directly we can write time required is equal to 6.25 into 10 to the power 18 divided by 18. So 10 to the power 18, 10 to the power 18 cancel ಆಗುತ್ತೆ, 6.25 seconds ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So next question. Force of attraction between 2 point charges placed at a distance d is F.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಶುಡ್ ದೇ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ so that the force between them is F/5. So answer is D5, D by root 5, D root 5, under root 5D. Okay, so first condition ge force of attraction between 2 point charges ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ F is equal to K Q1 Q2 divided by D square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ if I call it as F dash force ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ D1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ F dash is equal to K Q1 Q2 divided by D dash square. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ F by F dash is equal to K by K into Q1 Q2 divided by D square. This is the Q1 Q2 by D square is for F, and F dash ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ D dash square divided by Q1 Q2. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, Q1 Q2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು F by F dash is equal to D dash square divided by D square. ಸೊ F dash ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ F by 5. ಸೊ F by 5 ಅಂತ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ F ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ D dash square is equal to 5D square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ D dash is equal to D root 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು F is equal to K Q1 Q2 by D square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ F ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? F by 5 ಆಗ್ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ F ನ ನಾನು 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆನೂ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಈ D ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ 5 ಅಂಡರ್ ರೂಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? D root 5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ D ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D in air exerts a force Fa on each other. Then the distance D dash at which these charges will exert the same force in a medium of dielectric constant K. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವನ್ನ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಫೋರ್ಸ್ Fa ಇದೆ. ಆ D dash ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ D dash ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ D dash ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಮಗ್ ಬೇಕು. ಈ D dash ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ Fa is equal to Fm ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. ಇದನ್ನ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by D square is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 by D dash square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 4 pi epsilon naught ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. Q1 Q2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು D dash ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಸೊ 1 by D square is equal to 1 by K into D dash square ಉಳಿತು. ಸೊ D dash square is equal to D by root K ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬೇಡ, ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಡ. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದು D ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ, D dash ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಮೀಡಿಯಾ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ Fa is equal to Fm ಅಂತ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ Fm ಮತ್ತೆ Fa ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು
ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ರೂಟ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಡಿ ಬೈ ರೂಟ್ ಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2 point charges repel each other with a force 100 Newton. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದನ್ನೊಂದು ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಿದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ನ್ಯೂಟನ್. One of the charge is decreased by 20% and other is increased by 20%. The new force of repulsion at the same distance would be, so 120 Newton, 80 Newton, 96 Newton, 104 Newton. So ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ F is equal to K Q1 Q2 by R square which is equal to 100 Newton. This is the first condition. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 20% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು, ಸೊ ಐ ರೈಸ್ ದ 20%, Q1 into 20 by 100 plus Q1. ಸೊ Q2 minus Q2 into 20 by 100 divided by R square. ಸೊ ಇದು 20% ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು, 20% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 into Q1 that is plus this Q1 20, that is 120 Q1 by 100. This is 100 minus 20 Q2, so 80 Q2 by 100 ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ K ಮತ್ತೆ Q1 Q2 ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಸೊ 120 into 80 divided by 100 into 100. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಇಡ್ತೇನೆ. ಸೊ this 100 and this 100 get cancels. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಜೀರೋಗಳು, ಈ ಜೀರೋ ಮತ್ತೆ ಈ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12 8s are 96. ಸೊ 96 Newton is the force between the new charges. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇದು ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು 10% ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ 1.1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 10% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ 0.9 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ 10% ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 10% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ 1.1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1.9 ಇಂದ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 20% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 1.2 ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 0.8. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು Q2 ಡ್ಯಾಶ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಗೆ ನಾವು Q1 Q2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ Q1 ಇಂಟು ಐ ಆಮ್ ರೈಸಿಂಗ್ 20% ಇಂಟು 1.2, ಐ ಆಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ 20%, Q2 ಇಂಟು 0.8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q1 Q2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Q1 Q2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು 1.8 ಇಂಟು 0.8 ಇಂಟು 100, ದಟ್ ಈಸ್ 96 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ನೀವು ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಚಾರ್ಜ್ Q is placed at the center of the line joining 2 point charges plus Q and minus Q. What is the ratio of capital Q by small q for the system of charges to be in equilibrium? Answer is 4, 1 by 4, minus 4, minus 1 by 4. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ +1 ಪ್ಲಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಚಾರ್ಜ್, ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x ಅಂಡ್ x. ಸಪೋಸ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದರ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ 1 divided by 4 pi epsilon naught and this charge and this charge. Q
q divided by 2x square. Distance between these two charges is x and this x is 2x. So therefore 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by 2x square. And the force between these two charges. ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 divided by 4 pi epsilon naught capital Q divided by the distance between these two is x, that is x square, which is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ 0 ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ q ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು q ಇಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು q ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 4 pi epsilon naught ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1/4 q by capital small q. ಈ q ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ q capital Q by small q is equal to minus 1/4, and the answer is D. So next question. Charge Q1 exerts same force on a second charge Q2. Okay. If a third charge Q3 brought near the force of Q1 brought near, the force of Q1 exerted on Q2 is decreases, increases, remains unchanged, data insufficient. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ Q1 ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, Q2 ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ Q2 by Q1, force on Q2 by Q1. So this is force on Q2 by Q1, that is F12. So ಈ F12 ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, F12 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12 square into R12 cap. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ Q1 by Q2, ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ Q1 by Q2 ಅದು ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ F21. ಸೊ F21 ಎಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, F21 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R21 whole square R21 cap ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದು ಎಲ್ಲೋ ಸೇರ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ F21 ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ F12 ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. So answer is remains unchanged. Next question. 3 small balls each carrying charge Q are placed on the circumference of circle of radius R, forming an equilateral triangle. The net force on charge capital Q placed at the center of the circle is 0 B small q capital Q divided by 4 pi epsilon naught R square, C 2 Q capital Q divided by 4 pi epsilon naught R square, D 3 times Q capital Q 4 pi epsilon naught R square. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ನ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇದು ಎ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಎಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ವರ್ಗು, ಸಿ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ, ಎ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸರ್ಕಲ್ ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಫೋರ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೋರ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ FBO. FBO is the force, that is K Q capital Q by R square along BO direction, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಫೋರ್ಸು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು FCO ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ FCO is equal to K into Q capital Q by R square along CO direction.
ಸೊ ಇದು ಹೀಗಿದೆ, ಇದು ಹೀಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೇರವಾಗಿ ಎ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಬಿ ಒ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಸಿ ಒ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಒ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಫ್ ಬಿ ಒ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಒ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಫ್ ಬಿ ಒ ಎಫ್ ಸಿ ಒ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಬಿ ಒ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಫ್ ಸಿ ಒ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ 120ನ ಸೊ ಐ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 90 ಪ್ಲಸ್ 30. ಸೊ ಕಾಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇದು ಆಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ 30ಗೆ ಹಾಫ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಎ. ಓ ಇಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಫೋರ್ಸು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎ ಇಂದ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಎ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಒ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫೈನಲ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸು, ಈ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಈ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸು, ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅವು ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಫ್ ಒ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ 120 ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಕಾಸ್ 60 ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 2 ಆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2 ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಆರ್ ಆರ್. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಮೂರು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸು ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಸ್ disclosed that protons and neutrons are made up of up-quarks u is equal to plus 2/3 e charge and down-quarks d is equal to minus 1/3 e charge. Then find what is the possible combination of proton. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿದಾವೆ. ಆ ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಅಪ್ ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2/3 ಇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1/3 ಇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪ್ಲಸ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1.6 × 10⁻⁻19 ಕೂಲಂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ ಕ್ವಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಕ್ವಾಕ್ ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 2/3e ಪ್ಲಸ್ 2/3e ಮೈನಸ್ 1/3e ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ನಮಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 3/3, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಅಪ್ ಕ್ವಾಕ್ ಒಂದು ಡೌನ್ ಕ್ವಾಕ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕಂಡುಕೋಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2/3e ಮೈನಸ್ 1/3e ಮೈನಸ್ 1/3e ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 2 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ 0e ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಪ್ ಕ್ವಾಕ್ ಡೌನ್ ಕ್ವಾಕ್ ಸೇರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು u+d ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ plus 2 microcoulomb and plus 6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton. If each is given an additional charge plus minus 5 microcoulomb, then new force is. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ plus 2 microcoulomb ಮತ್ತೆ plus 6 microcoulomb ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದಾವೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು F is equal to K Q1 Q2 by R square, which implies R square is equal to F ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ, K Q1 Q2 by F ಅಂತ ಆಯ್ತು. So if suppose I substitute the values 9 into 10 to the power 9, it is the value of K, 2 into 10 to the power minus 6, 6 into 10 to the power minus 6, and this is the 12. So 12 cancels with this 6 and 2. So rest is, so R square is equal to 9 into 10 to the power minus 3 meter. ಸೊ ನಾನು R square ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F dash is a new force. ಯಾಕೆ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ K Q1 dash Q2 dash divided by R square. ಈಗ ನಾನು F dash is equal to 9 into 10 to the power 9. This value I substituted here. Q1 dash ಗೆ ನಾನು ಮೈನಸ್ 5ಗೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 3 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ 5 ಅನ್ನ 6ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಮೈನಸ್ 5 ಅನ್ನ 6ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9 ಮತ್ತೆ ಈ 9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 10 to the power minus 3 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 10 to the power plus 4 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ 10 to the power 9 ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೇರಿದ್ರೆ 10 to the power 12 ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ minus 6 and minus 6. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು? minus 3 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, minus 3 ನ್ಯೂಟನ್ಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಎಫ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು Q2 ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q1 Q2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗೆ minus 3 into 10 to the power minus 6, 1 into 10 to the power minus 6 divided by 2 into 10 to the power minus 6, 6 into 10 to the power minus 6, and F value is 12. So here this 12 cancels with this 2 and 6, direct agi cancel ಆಯ್ತು. So minus 3 into this one is ಇದು 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 cancel ಆಗುತ್ತೆ. minus 3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. F dash is equal to minus 3 newtons. Okay, this is the simplest way. Next, electric field intensity due to a source charge Q at the location of test charge Q naught is E. What is the electric field intensity if test charge is replaced by minus Q naught test charge? So
ಈಗ E is equal to F by Q ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮೀಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮೈನಸ್ E is equal to F by Q ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ Q ಅನ್ನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ Q ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ Q ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ E is equal to F by ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ Q ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಸೇಮ್ ಇದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲ್ಲ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. An electric dipole placed in a non-uniform electric field experiences. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏನೇನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟಾರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ, net force only, torque as well as net force. So neither it experiences a torque nor it experiences net force ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ Q ನಾಟ್ E ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಪೋಲು ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. F is equal to Q naught E. It is not same everywhere. Therefore, dipole ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, so dipole experiences both torque and net force. Therefore, answer is C. Torque as well as net force ಅನ್ನ dipole experience ಮಾಡುತ್ತೆ. So, okay. Next, a liquid drop of mass and charge Q is to be balanced by an electric field E of magnitude mg by q, qz by m, mgq, q by mg. ಸೊ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ, ಆ ಡ್ರಾಪ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು, E is equal to F by Q. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಸು ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವೇಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. F is equal to mg. ಸೊ F ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಎಫ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ mg ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ E is equal to mg by q ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ mg by q. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ mg is what, downward force, and it is the weight actually, and eq is the upward force, it is balancing force. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ದ ಡ್ರಾಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ eq is equal to mg ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ q ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ mg by q ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. If electron of mass m and charge E is accelerated by electric field of strength E, then velocity of electron after traveling a distance d is. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ E ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಿದೇವೆ. ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಮೋಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. v² - u² = 2as ಅಂತ ಹೇಳಿ. v² is some value, it has final velocity, initial velocity is 0, so s is d, that is v² is equal to 2ad. so I write the equation for a is equal to v² by 2d. Suppose ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, E is equal to F by Q. So Fi, write it as ma. Again I write the equation for a is equal to E small e divided by m. Suppose ನಾನು a ನ
ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಗ್ ಬೇಕು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2d ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಬೈ ಎಂ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 2ed ಬೈ ಎಂ. ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 2ed ಬೈ ಎಂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಎಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಂ ಎ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ವಿ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ವಿ ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಟಿ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆ, ನನಗೇನ್ ಬೇಕಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿ. ಈ ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ನ ನಾನು ಡಿ ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ವಿ ನ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಡಿ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಇ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಡಿ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. An electron and a proton are kept in uniform electric field E of their masses me is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and mass of the proton is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kg respectively. Then each has charge E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The acceleration of the electron is. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನು ಅವುಗಳ ಮಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗಿಂತ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗಿಂತ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಅದು ಕಡಿಮೆನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಫ್ ಅನ್ನ ಎಂ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ. ಸೊ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಇ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ acceleration of the proton, which is equal to E into E, capital E. So I write it, the equation for acceleration of the proton is equal to E capital E divided by mass of the proton. I take the ratio of these two things, that is acceleration of the electron divided by acceleration of the proton, which is equal to E capital E divided by me into mass of the proton divided by small e into capital E. So these two things get cancels. Capital E small e get cancels. So ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, mass of the proton divided by mass of the electron. Mass of the proton is given and mass of the electron is given. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 to the power plus 31 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 31 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power 4 ಆಗುತ್ತೆ. 10 to the power 4 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 4 zeros ಬರ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ 16700 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9.1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1.85 into 10 to the power 3 times the acceleration of the proton ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ acceleration of the electron is greater than the acceleration of the proton ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ
electron is same and applied electric field is also same. It indicates that EQ and is equal to force. So force is constant. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ತಿರುಗುಮುರುಗಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1.85 into 10 to the power of 3 ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, an electric dipole moment P is placed in the position of stable equilibrium in the uniform electric field of intensity E. This is rotated through an angle theta from the initial position. The potential energy of the dipole is. So ಇಲ್ಲಿ potential energy of the dipole ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So potential energy is equal to work done ಆಗಿರುತ್ತೆ. So tau d theta ನ ನಾವು 0 to theta ನಡುವೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. So tau is equal to P sin theta. Integration of P sin theta is minus P cos theta. So limits 0 to theta ಆಗುತ್ತೆ. So cos 0 is 1 and cos theta is as it is. So ಈ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ P into 1 minus cos theta ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. Tau, as we know that tau is equal to P sin theta. So potential energy stored at theta degree is equal to minus P cos theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. So it is at theta I am telling. So if suppose work done is equal to U ಅಂತ ತಗೊಂಡು theta minus theta 0 ಅಂದ್ರೆ theta 0 ದಿಂದ theta ವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ 0 ದಿಂದ theta ವರೆಗೂ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ P minus P cos theta, theta ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ theta 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ cos 0 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ P ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ P ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ P ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ P is equal to 1 minus cos theta ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ theta is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ theta W0 is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 0 ದಿಂದ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. 0 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು 0 ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ W0 is equal to 0. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. W is equal to 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ so this part becomes 0, cos 90 becomes 0. so this becomes P ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ದಿಂದ P ವರೆಗೂ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2PE ಸಿಗುತ್ತೆ. 2PE ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2PE ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 270 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 360 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2PE ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು. 2PE ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P ಹೋಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ, P ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 2PE ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಆನ್ axial ಲೈನ್ ಅಂಡ್ equatorial ಲೈನ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ
ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್, ಇವುಗಳನ್ನ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಿಂತ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೂ ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಸಿ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Next one. So an electric dipole having magnitude of charge each 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are separated by 4 centimeter as placed in uniform electric field of 3.0 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The maximum torque acting on it is. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಟೌ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ sin 90 ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. sin 90 is 1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ನ ನಾವು ಅದರ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ 2a q ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 into 10 to the power minus 2 into 3 into 10 to the power minus 6 into 3.0 into 10 to the power 4 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ 3 3 9 9 4 36 ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3.6 into 10 to the power minus 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2a ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಟೌ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ consists of 2 charges 0.1 microcoulomb separated by the distance 1.0 centimeter is rotated through a 180 degree from the stable equilibrium position in an uniform electric field 10 to the power 3 Newton per coulomb. The work done is, so the same one, it is work done is equal to p 1 minus cos theta. So p na nanu 2a q e anta barkondre, so 180 degree rotate ಮಾಡಿದೀನಿ, cos 180 degree ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 180 is -1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 10 to the power minus 6 ಜೌಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ 2a QE ಸಿಗುತ್ತೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ 2 times 2a QE ಸಿಗುತ್ತೆ, 2a QE ಸಿಗುತ್ತೆ 270 ಡಿಗ್ರಿಗೆ. ಅಗೇನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ at a certain distance due to charge to electric field intensity at double distance due to a charge having double the magnitude. So ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜು ಸೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ E is equal to kq/r² ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಬೇಕು, q ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದು r ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಡಬಲ್ ಆದಾಗ 2q/r² ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ E/E ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q/r² into 4r² divided by 2q ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, r² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 1 2 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ E ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2:1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2:1 ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, E is the proportional to q ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು, E is proportional to 1/r² ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ E ಮತ್ತೆ E ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಿಂದ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು
Which of the following is the correct representation of dipole with its electric field lines and dipole moment? So very simple question. So ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.